शर्म आना चाहिए तुमको। एक 90,000 वोट रहने वाले एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मुसलमान को टिकट दिलाने के लिए काबिल नहीं है तुम लीडर। रिजाइन करके बाहर आओ, रिजाइन करके बाहर आओ। क्या 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 काबिलियत है, क्या इज्जत है तुम लोग को पार्टी को। एक टिकट 40% मुसलमान रहने वाले इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक टिकट देने के लिए नहीं हुआ। ये सलीम मैं बड़ा लीडर बोलकर घूम रहा है इधर, ये सलीम मैं बड़ा लीडर बोलकर घूम रहा है इधर। आपका एक उलमा बयान दिए ना कांग्रेस को वोट नहीं डालना है बोलकर कांग्रेस का खिलाफ क्या बोलता है मालूम? ये नलप्पाड़ मोहम्मद, कोई भी टोपी रखने वाले, दाढ़ी रखने वाले कोई उलमा बोले तो वो सब सुन ले कर इधर आती क्या? नलप्पाड़ मोहम्मद याद रख ले कौन है मुफ्ती इफ्तिकार साहब। याद, हमारे उलमा बड़ा उलमा है, इज्जत करने वाले उलमा है। उलमा के लिए समर्थ को चापलूसी करने के लिए हमारा उलमा को बेइज्जत करता है तू। याद रख ले नलप्पाड़ मोहम्मद, आप कुछ चंद वोटों के लिए समर्थ को चापलूसी करते, हमारा उलमा को बेइज्जत करता है। तुम्हारा बड़े लीडर हाईकमांड का सुरजीवाला उलमा को बेइज्जत करे, गुस्ताखी करे उलमा को। कौन होता है उलमा? मल्लिकार्जुन यहाँ का कैंडिडेट का पिता यहाँ का मिनिस्टर बोलता है ಅವನ್ಯಾವನ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವನ್ಯಾವನ್ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ और यार उलमाಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ बोलते हैं। हम सिखाएंगे आपको इलेक्शन में। मेरे नौजवानों, इतना हमारे उलमा का इज्जत निकालने के बाद, इतना हमारा लीडरों का इज्जत निकालने के बाद, देखो आज जमीर अहमद खान कांग्रेस का लीडर होगा, कौम का एक लीडर है। हम दूसरे पार्टी में रहेंगे, हम लोग भी इज्जत करते हैं। वो लीडर को होगा बारो यूनियावनों को बात करता है यहाँ का जो मिनिस्टर। ये बेइज्जती हम सब्र नहीं करेंगे। हम इस इलेक्शन में दावणगेरे का कोई यूथ नौजवानों, इसका जवाब वोटों में देना है, इसका जवाब वोटों में देना है। आपका ताकत जो है, आपका ताकत वोट है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी का अहिंदा का ताकत वोट है। आपका एक एक वोट, आपका एक एक वोट कौम का, मजलूमों का, दलित का इज्जत को वापस लेके आना, यह इज्जत की सवाल है। नौजवान साथियों, उलमा किराम, ये हमारा इज्जत का मामला है। इस इलेक्शन पूरा मुल्क देख रहा है ना, दावणगेरे के लोग इस इलेक्शन में क्या करेंगे? क्या कौम और मिल्लत का इज्जत बचाएंगे या इज्जत गिराएंगे? आपका ऊपर है, आपका ऊपर है। पूरा मुल्क दावणगेरे के लोगों को देख रहा है, क्या ये लोग हमारा इज्जत बचाएंगे या नहीं। आपका आप में है इज्जत, हमारे लीडरों का इज्जत, हमारा उलमा का इज्जत, हमारे दलित भाइयों का इज्जत आपका हाथ में है, आपका वोटों में है। एक एक वोट भी आप लोग एसडीपी जैसा पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का अफसर कोटलीपेट साहब का कुकर सीरियल नंबर 4 को ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬಿರುವಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದಂತಹ ದಿವಂಗತ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ, ಅವರಿಂದ ತೆರವಾದಂತಹ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವೋಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅವ್ರೇನು ಪಟ್ಟದೇನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದು. ಈಗ
ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮರ್ಥ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರು ನನ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂದವಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬಹುದಿತ್ತು, ಮಾತಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಉತ್ತರ ಏನು? ಅವನ್ ಯಾರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರು. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೂರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರನ್ನ ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಮಾನಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವುಗಳು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವಾಗಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಲೇಬಲ್ ವೋಟ್ಸ್. ಬಿಡ್ರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೋ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಕೊನೆ ದಿವಸ ಒಂದು ಕುರಾನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಯಾವುದೋ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗೋಯ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದುರಹಂಕಾರದ ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯದ ಸಚಿವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಯಾವನ್ ಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಅವಮಾನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಓಟನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟು ನೀಡುವಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅವರಲ್ವಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ? ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಇಬ್ರಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿ, ಈ ಸಾರಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು % ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ನೀವು ಬಡ್ಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ? ಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಜ್ವಾನ್, ಅರ್ಷದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅರ್ಷದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರೇ, ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ, ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ? ಕೇವಲ 1% ಕೂಡ ಹಣವನ್ನ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕಾಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಿಂದ ನಾನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯ ಇಷ್ಟು ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಇಷ್ಟು ನಿಷ್ಠತೆಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾದ್ರೂ ಏನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಳದೆ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಕುಳ್ಳರಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಹಂಕಾರದ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಆಗ್ಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಗೌರವದಿಂದ ಹೋಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಿಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನನ? ನೀವು ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತರ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಡಾಳಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ರ? ಹೌದಾ? ಇದ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು? ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ ಸೀಮೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ನಾಯಕರು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಕೇಳೋದು ನಾನ್ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಇಡೀ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನಿವತ್ತು ಕೇವಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಮನೆ ಬೇಟ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ. ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಜೈ 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 ಭೀಮ್, ಜೈ 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 ಭೀಮ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವಾಗ ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಂತೆ 2B ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯದ ಘೋಷಣೆ
ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಘೋಷಣೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೀದಿಲಿದ್ದೀವಿ. ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಿ, ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಿ, ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಒದೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಮುದಾಯವಾದಂತಹ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಅನಾಥರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಆ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಮಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾತನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾದಾಗ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತೋರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವೇನ್ ಸಾಧಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಚಿವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಗುರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ 100 ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗೇನು ನಾನು ಬಹಳ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಹಳ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಸಾವಿರ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಷ್ಟೇ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವರನ್ನು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬರಬಾರದು. ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾವನು ಉಳಿ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಯಾವನು ಉಳಿಬಾರ್ದು, ಸಮುದಾಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಯಾವನು ಉಳಿಬಾರ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಾಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಬೇಕು. ಅಂತದ್ದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಸ್ತ ದಲಿತ ಬಂಧುಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದರ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಫ್ಸರ್ ಕೂಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ, ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा. अरे ये जीत हार की लड़ाई नहीं है, ये दावणगेरे के आइंदा वोटर की गीरत की लड़ाई है. अगर अब आप नहीं जागेंगे, याद रखो, अभी नहीं तो ये जुमला याद रखो, आपके घरों में लिख के रखो. इस बार अगर ये मौका दावणगेरे के गयूर वोटर साहब गवा लेंगे और 50 साल आपको गुलामी में ठेल देंगे. इसलिए इस बार एक बदलाव लाना ही है. 4 तारीख को शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुआ एक दिन आ रहा है. शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान 250 साल पहले ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ते मैदान में शहीद हो गए. कभी बातिल ताकत के सामने अपने घुटने नहीं देखे. ये अफसर कुडलीपेटे, इनके रगों में वही शहीद मिल्लत का खून दौड़ रहा है. ये इलेक्शन में आप जिताए या हराए वो आपकी बस की बात है. अफसर कुडलीपेटे दावणगेरे के दिल के 2 लोगों के दिल में जगह बनाया है. मैं आपके लिए लड़ूंगा, आपके लिए मैं लड़ता रहूंगा, चाहे विधानसभा हो, चाहे डीसी ऑफिस हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो. बहुत सारे प्रॉब्लम्स में नोट करके रखा हूं. मैं आपके लिए लड़ने के लिए आया हूं, आपके हुकूक दिलाने के लिए आया हूं. ये मौके को गनीमत जानो. ये अफसर कुडलीपेटे एक शख्स नहीं है, ये एक सोच है. इसलिए मैं मेरी बात को खत्म करते हुए मेरा चुनावी निशान कुकर सीरियल नंबर 4 को वोट देकर मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब करो और आपकी खिदमत करने का मौका दो. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.